కంపెనీ కింద మేము ఫార్మ్ చేసాము. దాని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రైలర్ చూద్దాము. దట్స్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పింక్ జాగ్వర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఆన్ ఫ్రమ్ దేర్. ద ట్రైలర్ అబౌట్ పింక్ జాగ్వర్స్ ప్లీజ్. Been set up in 2019 and it's an umbrella venture, AET umbrella venture. We've seen a number of our partners in the company headed and it is looking at a global presence. So ivanni set chesi dan tarvata memu oka 5 years endeavor chesamante enti ante memu different countries ki టీమ్స్ ని పంపించి మీలాంటి ఎంతమందో ఫిల్మ్ ఎంతూజియాస్ట్ లాంటి టీమ్స్ ని పంపించి అక్కడ జరిగిన రియల్ స్టోరీస్ దట్ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఏరియా అవన్నీ తెచ్చి ఒక మ్యాసివ్ స్క్రిప్ట్ డేటాబేస్ అన్నది తయారు చేయించాం. దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాక్ బోన్. ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీ హ్యావ్ 100+ scripts and 250+ storylines in our script database. ఇదంతా చేసిన తర్వాత ఇండియా ఇస్ హార్ట్స్ కాలింగ్. ఎందుకు? బికాస్ ఆబ్వియస్లీ అవర్ రూట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ఇండియా ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇక్కడికి వచ్చి మేము వీ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ టాలెంట్, వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్.
For the first time, ఇప్పుడు మామిడి హరికృష్ణ గారు చెప్పారు, మేము ఇక్కడ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి బయోపిక్ అండ్ ఫిక్షనల్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఫిల్మ్ ఇన్ 15 Indian languages ప్లాన్ చేశామండి. దానికి for the first time we are actually bringing an end-to-end execution with absolute Hollywood and European crew members to come in on the stage and then do the film for us in Mana India lo and Mana Presence lo, and want to encourage and entice a lot of very enthusiastic filmmakers. So andukani మేము ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చాము. I would request if you could just play the PDF for me, and then we'll talk through a little bit, and I'll also explain the details about the 72-hour challenge. Lights dim, please. Next slide. Okay, so yes, we talked about Pink Jaguars. Once again, these are a lot of our partners. Meeru chala mandini already video lo chusaru. Adi kaakunda we have a number of casting directors. We have one Dr. Hari Appanapalli, who is amidst us today, who is an advisor as well. Ayana kuda meeto maatladtaru. A number of very important people from the company. Next slide, please. Okay, so ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ చాలా ఒక క్రియేటివ్ ఐడియా, ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే హరికృష్ణ గారు చెప్పారు, అండ్ డెఫినెట్లీ ఆల్ ఆఫ్ us know there are some very visionary directors here amidst us, and some very important people who have seen the film journey. ఒక్క ఐడియా changes your life, and that is what takes you to the next frontier of filmmaking and being that next step of what you want to be in the 24 crafts of filmmaking. ఇప్పుడు ఏంటి కాన్సెప్ట్? Number 1, ఒక 30 seconds to 2 minutes అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ మీరు తయారు చేసి మాకు పంపించాలి. You have 72 hours to do that. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? మీ అందరికీ తెలుసు, ఆల్రెడీ మేము మాట్లాడుకున్నాం that Dr. APJ Abdul Kalam గారి మీద fictional inspirational film concept about that, and also all of us over here want to be commercial filmmakers. Commercial filmmaker ante enti? The biggest bang about the commercial filmmakers, how do you actually launch the lead protagonist, ante the hero of our cinema? A concept about how are you going to launch the hero of your idea, your cinema and your creative. ఈ రెండిట్లోనూ కాన్సెప్ట్ ఐడియాస్ అన్నవి మీరు కంపైల్ చేసి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి. ద స్టార్ట్ టైమ్ అండ్ ది ఎండ్ టైమ్ November 25th. And the thing is, we want you to be able to put together a list of team members, content description, characters and locations, ekkada jaragabotondi your creative, and something about the budget. What is it that you are going to make in a very creative fashion? What is the least anticipatory budget in which you are going to make this? Next slide, please. ఓకే, సో ఇక్కడ కొంతమంది మా టీమ్ మెంబర్స్ వచ్చారు. వీళ్ళు కాకుండా ఎంతమంది ఉన్నారు? మీరు సబ్మిట్ చేసిన ఈ సబ్మిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు ద కోర్ కమిటీ ఆఫ్ Pink Jaguars Entertainment and also our Indian operating arm, which is J Cinemas. 11 finalists will be selected based on the creative concepts that you come up with, and top 3 finalists will be provided an opportunity in Dr. APJ Abdul Kalam Gari film and various other films that we are going to be making, not just in India but across the globe. And also for the participants who have participated, your credentials will be reviewed, and if you are not within the top 11 or top 3, definitely don't lose heart. Let's have a conversation and see how that can be taken to the next level. Okay, next one. Okay, so those are the 2 banners that will be actually working with you together here. With this, I'm going to pause. Thank you. Welcome to the Pink Jaguars Entertainment in the great city of Bhagyanagar. It's wonderful to see all of you. Harikrishna garu, I know you, but probably we never met. Jaya Telukutla from Washington DC connected us. I spoke to you once, but it's the first time I'm seeing you. Welcome to Pink Jaguars Entertainment. Gratefully appreciate you coordinating this entire
event today. I'm very honored to be here with you, sir. Thank you so much. The Pink Jaguars Entertainment, you have seen a peak review of a very fraction of the entire gamut of things they are planning to do. Only a glimpses of it, and they have the biggest database of scripts in the world. I can proudly say that. I'm the chair for the advisory council, and I'm a big fan of Dr. APJ Abdul Kalam. They are shouldering to produce the Hollywood biopic of Dr. APJ Abdul Kalam, the immortal president. That's how I got connected. Now, I'm honored to be part of the Pink Jaguars Entertainment team here. And this is the first visit of mine after COVID to Hyderabad. And I'm very excited to see all of you. I used to come like every quarter, but now most likely I will do the same. The reason Pink Jaguars Entertainment is a unique entity because they have decided to collaborate and complement the talent of the world in the film industry. Most of them, they have their own production house. They have one limited talent. They don't want to open their doors to others. Whereas here, as you can see, as Madam Suvarna presented you all the great profiles in one single slide. Each one of them is an institution in itself. Just to quote the Johnny Martin, he is an example. He is produced and did so many 24 crafts of the cinema he has portrayed in his journey, and he is going to be the partner. Imagine the kind of network he is going to bring, the kind of opportunities the kind of doors he is going to open to produce unique cinemas. And you, each one of you have a unique talent. Just because your picture or your script, whatever is not picked here, doesn't mean that it is appropriate. So I share one story. I studied in JNTU Hyderabad, 80-84 mechanical engineering. When I was in third year, I went to Navy selection to Bhopal. And I was not one of those picked. The way they presented to me, this job is not suitable to you. It's not that I was not suitable to this job. So I want you to think, each one of you have a unique talent and you have a unique craft that can make a difference in this world. Think on those lines. They are looking for a particular things. Your thing may not be fitted, but some of you may fit into this. And you are just trying to do something much bigger than this. So just don't get disappointed if you are not part of one of those picks. I just want to let you know that. So it's a creative industry, and the creation has no limits. There's no borders to it. So just think, continue to be creative, continue to engage yourself. One of the greatest things I learned from Dr. Kalam is to pursue your passion. So if you are passionate, and you will be successful and you will be contented in life, and your journey will be a lot more gratifying than anything else. During COVID, we have experienced many things in life, and we are fortunate that we are breathing. That means you are supposed to do something much bigger than what you have done before. That's the reason you are alive on this planet. With this, I would like to congratulate each one of you for joining us today, and I would like to also commend the Pink Jaguars Entertainment under the guidance of Sri Hari Krishna Garu to put together this event in the Bhagyanagar today. And we look forward to your talent and look forward to working with you. Thank you so much. Thank you very much. It gives me a great pleasure today because this is actually very unexpected. Thank you to Hari Krishna Garu. We have a phenomenal director who has actually done a lot of great work in Telugu cinema. You might ask me, okay, Los Angeles lo కూర్చొని మీకు తెలుగు సినిమా గురించి ఏం తెలుసండి అంతా తెలుసు. I love Telugu cinema, and Telugu is the most beautiful language of India and the world. So definitely Telugu cinema is something very close to our heart. Thank you for producing such amazing stories and bringing them to life. That would please request you to come onto the stage and talk to our young individuals over here who are very aspiring to do something great in this world. అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రిన్స్ నాకు దాదాపు ఒక 15-20 ఇయర్స్గా తెలుసు. ఇప్పుడు లాస్ ఏంజల్స్లో ఉంటున్నాడు, మంచి వర్క్ చేద్దామని. స్క్రిప్ట్ డేటా బ్యాంక్ అనేది చాలా మంచి ఐడియా. అండ్ ఈరోజు ఎస్పెషల్లీ ఓటీటీ ఇవన్నీ వచ్చాక
వీ నెవర్ నో ఎక్కడి నుంచి ఏ మంచి అవకాశం వస్తుందో. సో దీన్ని మంచి అవకాశంగా ఫీల్ అయ్యి అందరూ ఈ ఛాలెంజ్లో పాల్గొని మీ బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ డెఫినెట్లీ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ మామి హరికృష్ణ గారు, మీరు ఆల్రెడీ కొంచెం మాట్లాడారు, బట్ వన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ పైడి జయరాజ్ గారి థియేటర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రావడం ఒక చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అండి. అండ్ మా మీటింగ్ జరిగింది ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇన్సిడెంటల్ వే ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ మెట్ మామి హరికృష్ణ గారు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి ప్రాజెక్ట్ కోసం అని కలిసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ లిటరలీ వర్కింగ్ ఆన్ మేకింగ్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ అన్న కాన్సెప్ట్ని ఆయన చేతుల మీదుగా అండ్ ఆయన ప్రోత్సాహంతో మేము ఇక్కడ చేయగలుస్తున్నాం అంటే మీరందరూ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ద బిగ్గెస్ట్ క్రెడిట్ యాక్చువల్లీ గోస్ టు మామి హరికృష్ణ గారు. యా, ఇప్పుడు చెప్పారు కదా ఇదంతా. మనం ఒకటే అనుకున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ పైడి జయరాజు ప్రివ్యూ థియేటర్ని లాంచ్ చేస్తున్న మొదటి రోజు అనుకున్న ఒక 3 లక్షలు మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తాను. చాలామంది యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్, క్రియేటివ్ పర్సనాలిటీస్, రైటర్స్, యాక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు. సో వేరు కారణాల వల్ల వాళ్ళకి తగిన ప్లాట్ఫామ్ దొరకకపోయింది. దిస్ హ్యాస్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. సో అందుకని ఆస్పైరింగ్, బడ్డింగ్, న్యూ, టాలెంటెడ్, యంగ్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక గైడింగ్ లాగా ఉండాలి, ఒక ప్లాట్ఫామ్, మీటింగ్ స్పాట్. రాదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ రెండవు మీన్స్ ఒక మీటింగ్ స్పాట్ లాగా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక ఆలోచన ఒకటి, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అరే మనం సినిమాలు చూస్తున్నాం కరెక్ట్. సినిమాలు కానీ ఏం సినిమాలు చూడాలి, సినిమాలు ఎట్లా తీయాలి, దానికోసమని ఇక్కడ మనం ట్రైనింగ్ క్లాసులు, సెషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాంతోపాటు సినిమా అంటే ఎలా ఉండాలి అన్నదానికి కూడా ఏం చేస్తామంటే వరల్డ్ సినిమాని చూపించడం మొదటి. వరల్డ్ సినిమా అంటే అది దాంట్లో ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్, జపనీస్, చైనీస్, కొరియన్, ఫ్రెంచ్, స్పానిష్, అరేబియన్, సో ఇట్లా అన్ని భాషల సినిమాలు చూపిస్తూ ఆయా భాషల్లో వచ్చే సినిమాల కంటెంట్, స్క్రిప్ట్ రైటింగు, స్క్రీన్ ప్లే రైటింగు, క్యారెక్టరైజేషను, ఆ కల్చర్ని ఎట్లా వాళ్ళు డిపిక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా మనం చేసాం. సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే తెలంగాణలో మట్టిని ముట్టుకుంటే కథ వస్తుంది, మనిషిని ముట్టుకుంటే సినిమా అవుతుంది. నిజంగా అంటే అంత చెప్పదగిన కథలు ఉన్నాయి, అంత అన్సంగ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. అది ఒకటి మట్టిని ముట్టుకుంటే ఆ మట్టి పొరల్లో యూ కెన్ ఫైండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్, కానీ మనం వినగలగాలి అంతే. ఆ మట్టి చెప్తుంది, మట్టి పొరలు అంటే కనీసం ఒక 10,000 సంవత్సరాల మట్టి. అది ఆ 10,000 సంవత్సరాలలో ప్రతి చోట, ప్రతి నేల మీద ఎక్కడో కథ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. పొన్నియిన్ సెల్వన్ అక్కడ మాత్రమే కాదు, మన దగ్గర కూడా మస్తు కథలు ఉంటాయి. సో అది మనం వినగలగాలి, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, మనిషిని ముట్టుకుంటే సినిమా అవుతుంది. మీరు ఒక్కసారి మనిషిని ఇట్లా ముట్టుకోండి, హరి గారిని ముట్టుకుంటే ఈయన జర్నీయే అద్భుతమైన కథ. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు జస్ట్ నౌ ఇప్పుడు ఆయన వచ్చింది కరెక్ట్ ఫ్లైట్ దిగి ఇటే వచ్చారు డైరెక్ట్, ఆయన ఇంకా ఏదో జస్ట్ ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేసారు అంతే. సో అంటే ఒక మనిషి, ఒక సంకల్పం, ఒక దీక్ష, ఒక 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళ క్రితమే అమెరికాకు వెళ్ళడం అనేది పెద్ద అసలు ఊహించడానికి కూడా సాధ్యం కాని అంశం అది. సో ఒక మనిషి తన కలల్ని వెతుక్కుంటూ అమెరికాకి ఎలా వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది, ఏదో వీసా వస్తుంది, ఏదో వెళ్ళిపోతాం. కానీ దోస్ వర్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్. అది వెళ్ళడం అనేది పెద్ద జర్నీ. సో అందుకని మనిషిని ముట్టుకుంటే మనకు అవుతుంది. ఇది ఎలా జరిగింది, ఈ జరగడం వెనుక ఒక మనిషికి ఉన్న డ్రైవ్ ఏంటి, విచ్ డ్రైవ్, విచ్ ఇంటెన్షన్, విచ్ ఇంట్రెస్ట్, విచ్ క్యాపబిలిటీ, విచ్ టాలెంట్ హ్యాస్ మేడ్ హిమ్ టు రీచ్ దట్ హైట్స్. సో అమ్మను వదిలి నాన్న, ఇప్పుడంటే ఫ్యాషన్, అమెరికా వాళ్ళు మా వాడు చదువుతున్నారంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్. కానీ దోస్ వర్ ద టైమ్స్ చాలా సెంటిమెంటల్గా ఫీల్ అయ్యేటోళ్ళు. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరియేసి కదా, మనం ఇక్కడ అమ్మను వదిలి, నాన్నను వదిలి, ఇల్లును వదిలి వెళ్ళిపోయిందంటే చాలా సెంటిమెంటల్. ఇప్పటికీ సినిమాలు చూస్తుంటాం కదా, సినిమాల్లో వాడు నేను ఇక్కడే ఉంటే నా ఎదుగుదల ఉండదు నాన్న అని ఫ్లాష్ బ్యాక్లో మనకు సినిమాలో చూపించి ఆయన వెళ్ళిపోతుంటాడు. నిన్న కూడా ఏదో సినిమా చూస్తుంటే ఆయన మురళీ శర్మ చెప్తున్నాడు, నేను ఇక్కడ ఉంటే నాకు ఇక్కడ ఎదుగుదల లేదని వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తారు, మళ్ళీ తర్వాత తిరిగి వస్తాడు. సో ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి కథలు. అలాంటి టైంలో వెళ్ళడం అనేది గొప్ప విషయం. సో అందుకని మనిషిని ముట్టుకుంటే మనకు కథ వస్తుంది, సినిమా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ దట్ మనం సినిమాలు తీస్తే, అంటే మన ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇంతకాలం చేస్తున్న పని ఏంటంటే మనం సినిమాలు తీస్తే
10% క్యాష్, 90% క్రియేటివిటీ, 100% సినిమా. అంటే ఈ 90 మనం అందరం అనుకుంటాం సినిమా అంటేనే డబ్బులు డబ్బులు డబ్బులు, డబ్బులతోనే అవుతుంది కరెక్టే, డబ్బులే మొత్తం కాదు. క్రియేటివిటీ, కమర్షియాలిటీ, ఈ రెండు ప్లస్ సినిమా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సినిమా. క్రియేటివిటీని, ఆ క్యాష్ని భర్తీ చేయగలిగేంత క్రియేటివిటీని మనం చూపిద్దాం. దాంతో మనం 100% సినిమా అవుట్పుట్ని తీసుకొద్దాం. సో ఆ మేరకు చాలామంది ఇప్పుడు యంగ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా చేస్తున్నారు. ఎంత మీరు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు సార్. డిఐలు కూడా వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారు. లక్కీలు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్, పర్టికులర్లీ ఈ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత దానిలో మ్యూజిక్ నోటేషన్స్ కూడా, మ్యూజికల్ నోట్స్ కూడా డౌన్లోడెడ్ ఫ్రీ మ్యూజిక్ నోట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. కంపోజిషన్స్ వీళ్ళే మిక్సింగ్ చేసుకుంటున్నారు పర్ఫెక్ట్గా, బ్యాక్గ్రౌండ్ మిక్సింగ్ చేసుకుంటున్నారు, ఆర్ఆర్ చేసుకుంటున్నారు, తర్వాత దాని కలరైజేషన్ కూడా చేసుకుంటారు, కలర్ ప్రాసెసింగ్, ఎన్హాన్స్మెంట్ అంతా చేసుకుంటున్నారు. ఒక వన్ మ్యాన్ షో మొత్తం మీరు చెప్తే అసలు ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ అయ్యే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ యొక్క బడ్జెట్ ₹1,00,000 లోపే. ₹1,00,000 చూస్తే మళ్ళీ క్వాలిటీ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ. సో అలా తీస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో అందుకని ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ బేస్డ్గా ఈ జరుగుతోంది. సో మీ అందరికీ ఆపర్చునిటీస్ కోసం కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఆ క్రమంలో మనకు ఎదురైన ఒక మంచి అవకాశం, మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే పింక్ జాగ్వార్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ప్రిన్స్ ఆఫ్ కళింగ అక్కడే ఉన్నారు. అలాగే మేడం సువర్ణ గారు ఈజ్ ద ఎండి ఆఫ్ దట్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, అండ్ హరి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ అండ్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద వెరీ నేటివ్ ఇండియన్స్. హైదరాబాద్ ఇంకా వాళ్ళ స్వప్నం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో హాలీవుడ్ని ఎలా తీసుకురావచ్చు సార్, ఒక డ్రీమ్ సార్, అవుతుందా కాదా అనేది మనం పనిలో పట్టుంటాం. సో ఆ క్రమంలోనే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. దానికి వాళ్ళు అనుకుంటున్న ఫస్ట్ మిషన్ ఏంటంటే అబ్దుల్ కలాం గారి జీవితం ఆధారంగా సినిమాలు తీయడం. దానికోసమని 72 hours ఫిలిం మేకింగ్ ఛాలెంజ్ అనేది ఇవాళ లాంచ్ చేయబోతున్నారు. సో ఈ కార్యక్రమానికి మేము అందరం కూడా ఇక్కడ రావడం, మీ అందరికీ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. సో అందుకే అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, అండ్ మేడం సువర్ణ గారికి అండ్ ప్రిన్స్ గారికి కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్, అండ్ పింక్ జాగ్వార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా థ్యాంక్ యూ. సో ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడ అంటే చాలా చక్కగా వచ్చారు దశరథ్ గారు, మీకు అందరికీ తెలుసు. సార్ బడ్జెట్ గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే మీకు ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుందని నా లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ ఒకటి ఉండే అనమాట. నాకు అప్పట్లో మేము ఫిలింలో తీయాలి, షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలని నేను గోపీమోహన్ అన్న ఫ్రెండ్ 2 నిమిషాలు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయడానికి 8 లక్షలు బడ్జెట్ అవుతూ ఉన్నదన్నమాట అప్పుడు. అది మా పరిస్థితి, ఎందుకంటే ఫిలింలోనే తీయాలి, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ప్రసాద్ ల్యాబర్స్ అంటే. ఇట్లా మేము కష్టపడుతుంటే మాకు ఒక ఆయన వచ్చి అన్నాడు, మీరు ప్రతి దానికి క్రియేటివిటీకి బడ్జెట్కి ఎందుకు లింక్ పెడతారు, నేను ఒకటి అడుగుతాను, నీకు 5 లక్షలు ఇస్తాను, బెస్ట్ పెయింట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ లెండిల్ లాంటివి కొనుక్కోరు. ఒక మన ఆయన పెద్ద పెయింటర్ ఉన్నారు హుస్సేన్ గారికి ₹500 పెట్టి నేను చార్కోర్ పెన్సిల్స్ ఇచ్చాను. ఇట్లా ఎవరు బెటర్ పెయింట్ వేస్తారని అడిగాను. నేను ఆబ్వియస్గా హుస్సేన్ గారే వేస్తారు కదండి అంటే, ఎందుకు అని, హీ నో ద క్రాఫ్ట్ కదండి అని. దెన్ లెర్న్ ద క్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ అండి. ఈ క్రాఫ్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే మీకు కమాండ్ వస్తుందో బడ్జెట్ ఎంతున్నా మీ పొటెన్షియల్ బయటపడుతుంది. అంటే జెన్యూన్లీ అప్పుడు ఇంకా మోర్ డెడికేటెడ్గా క్రాఫ్ట్ మీద నేర్చుకోవడం అది చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు. మీకు అది హెల్ప్ అవుతుందేమో అని అనిపించి ఒకసారి చెప్పాలనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much. It's a very, very inspiring story, sir. Thank you for sharing with all of them. And many big things that we are going to be doing as a part of Pink Jaguars Entertainment, the global film vision, we have actually done through his inspiration. And Mandi India Ravadam and a beautiful endeavor. Ma mottam team. I am very happy to see there are quite a few women in the audience as well. She is a biggest inspiration, a young entrepreneur, and cinema ni mana women andartono oka encouragement kinda teeskeldaniki ani cheppi ivalla vacharu ikkadiki. So just want to have her say a few words and then I will pass it over to Mr. Prince. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన మిషన్ కలాం చైర్మన్ గారు హరి కలాం గారికి, అండ్ సో పింక్ జాగ్వార్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు సంయుక్తంగా
జే సినిమాస్ కలిసి మంచి సినిమాలు తీయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అవకాశం ఇవ్వడానికి అందరూ నిర్ణయించుకున్నామండి. సో మీరు అందరూ ఇక్కడ విజిట్ చేసినందుకు సో ఈ అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. బికాజ్ ఇండియా సినిమా ఈజ్ రాకింగ్ నౌడేస్ అండ్ పర్టికులర్లీ తెలుగు సినిమా. థ్యాంక్ యూ. Very happy to be here in the great soil of Telangana and the great air of both Telugu states and lovely India to our India. And why don't we make Hyderabad as hub of Hollywood? So we are trying for that. We really want to mention about the great makers. ఇప్పుడు మన దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు ఉన్నారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దశరథ్ గారు ఉన్నారు. సో ఇలా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ మేడ్ ద కంట్రీ ప్రౌడ్ అండ్ ద సాయిల్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్. బాహుబలి ఇట్లాంటి సినిమాలన్నీ బాలీవుడ్ని ఇటువైపు చూసేలాగా చేసాయి. సో సౌత్ ఇండియన్ సినిమా అనేటువంటిది, సౌత్ ఇండియన్ సినిమా నుంచి ఒక రైటర్ వస్తున్నారు, ఒక డైరెక్టర్ వస్తున్నారు, ఎనీ టెక్నీషియన్ వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళని చాలా గౌరవంగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి పిలిచే రోజు వచ్చింది. ఇదందరూ గర్వపడాలి. అండ్ ఇది కాకతాళీయంగా జరగలేదు అని మా అభిప్రాయం. బికాజ్ దిర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ టాలెంట్ అండ్ సౌత్ ఇండియా నుంచి జన్మ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా of course we have great reciprocation and great respect for this great soil. And బాంబేలో బాలీవుడ్ కంపెనీస్ తాలూకా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసెస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్లో వాళ్ళ ఇమ్మీడియట్ సెకండ్ ఆఫీసెస్ని పెట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు. బాలీవుడ్లో చాలామంది పెద్దల తాలూకా పిల్లల్ని, వాళ్ళ తాలూకా నటవారసులు లేక దర్శకులు వాళ్ళందరినీ కూడా హైదరాబాద్కి వెళ్ళండి, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో సహవాసం చేయండి అని చెప్తున్నారు. మనతో సహవాసం చేయమని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ ల్యాండ్ టుడే. సో ఈ ఇంత మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తున్నప్పుడు ఇది ప్రపంచ సినిమాని కూడా ఎందుకు చూపించదు అని ఒక అనిపించింది. హరికృష్ణ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ తెలంగాణ సాయిల్ని పట్టుకుంటే కథ వస్తుంది, మనిషిని ముట్టుకుంటే సినిమా వస్తుంది, అది నిజం. సో ఈ అవకాశాన్ని, ఈ కథలు, ఈ సినిమాలు ప్రపంచ సినిమాలుగా ఎందుకు అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో సో మేము బై బర్త్ అమెరికన్ సిటిజన్ కాదండి, దిస్ ఈస్ ప్రిన్స్ అండ్ వీఆర్ ఎ ప్రౌడ్ ఇండియన్. అండ్ మాకు జన్మనిచ్చినటువంటి ఈ తెలుగు నేల అండ్ ఈ తెలుగు జాతి అండ్ ఇండియన్ ల్యాండ్ ఇచ్చింది. we were dreaming, silently we were dreaming and we were trying హాలీవుడ్ అనేటువంటి డోర్ని ఓపెన్ చేయడం ఎలాగా అని. యా ఇట్స్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ God blessed and the universe blessed us and we could achieve that. And Dr. APJ Abdul Kalam pan global and Indian versions ని అనౌన్స్ చేయాలి అనుకునేటప్పుడు, పింక్ జాగర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి చేయాలనుకునేటప్పుడు లాస్ ఏంజలీస్లో అనౌన్స్ చేద్దాం అనేది ప్రపోజల్. బట్ మాకు అది నచ్చలేదు. సో మిస్టర్ జానీ మార్టిన్ అండ్ ఇతర హాలీవుడ్ టీమ్ని ఇట్ ఇస్ అన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ 8 months కన్విన్స్ చేసి మా హస్తినలో మా రాజధానిలో భారతదేశంలో జరగాల లాంచ్ అని ఢిల్లీకి వారిని ఆహ్వానించి ఢిల్లీలోనే డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఫిక్షనల్ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రాజెక్ట్ని ఒఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశాం. సో విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద మినిస్ట్రీ, యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ, సో వీ కుడ్ డూ దాట్. ఈ ప్రాసెస్లో అగైన్ కోవిడ్ కేమ్ అండ్ కోవిడ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ we work on a studio module. Pink Jaguars Entertainment is a radar company where we have the script database and scripts. ఒక ఫిల్మ్ని ఒక నార్త్ అమెరికాలో చేస్తే డొమెస్టిక్గా చేస్తాను. బట్ వై హాలీవుడ్ ఈజ్ దట్ పాపులర్? బికాజ్ 200+ కంట్రీస్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఒక సిచ్యుయేషన్ ఉంది. ఒక వినయ్ తాండే వరువాయ ఫిల్మ్ తమిళ వెర్షన్ ఎంతమంది చూసారండి? కెన్ యూ హ్యావ్ హ్యాండ్స్? వినయ్ తాండే వరువాయ. ఓకే, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ 2-3 హ్యాండ్స్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో. ఓకే, టైటానిక్ ఫిల్మ్ని ఎంతమంది చూసారండి? ఓ వావ్. సో దిస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ హాలీవుడ్. బికాస్ ద ఇంగ్లీష్ బీయింగ్ ద లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. సో భాష అనేటువంటిది భావానికి బ్యారియర్ కాదు ఎప్పుడు కూడా. సో ప్రపంచ సినిమాగా అంతా కూడా గ్లోబలైజేషన్ వచ్చేసి ఎల్లలు చెరిగిపోయినాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు గ్లోబలైజేషన్ దిశగా మనం కూడా వెళ్ళకూడదు అనేటువంటిదే ద ప్రైమ్ కాన్సెప్ట్.
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అంటే దానికి డెఫినెట్గా శ్రీ మామిడి హరికృష్ణ గారు. వాళ్ళు సైలెంట్గా కూర్చున్నా కూడా చేశారు. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఫిల్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము చేసి కంప్లీట్ చేసుకొని మా వర్క్ చేసుకొని వెళ్దాం అనుకునేటప్పుడు ఆయన హీ హాజ్ షోన్ అస్ దిస్ ఆడిటోరియం అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గెలుపు కథల గురించి చెప్పి మాకు తెలిసినా కూడా ఆయన చెప్పిన కాన్సెప్ట్ 10% ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ 90% క్రియేటివిటీతో సినిమాలు ఇక్కడ చేస్తున్నాం, మీరు ఎందుకు ఒక అవకాశంగా ఇక్కడ ట్రై చేయకూడదు? బికాస్ ఒక యాడమ్ నట్స్కీ వుల్ఫ్, సో హీఈస్ హాలీవుడ్ మేకర్, ఆయనని డైరెక్ట్గా ప్రతి మేకరు పిలిస్తే రాకపోవచ్చు, మీరు ఒక అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరించి వై డోంట్ వి మేక్ దిస్ పాసిబుల్ అని అనుకునేటప్పుడు he really convinced this, and we proposed this proposal for our advisory chair Dr. Hari Appanapalli, and he approved that. And ఆయన అప్రూవ్ చేయడమే కాకుండా ఇలా లాంచ్ చేస్తున్నాం అనుకునేటప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ మేకర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి హీ ట్రావెల్డ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ న్యూయార్క్, అండ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ హరి అప్పనపల్లి ఫర్ అప్రూవింగ్ దిస్. అండ్ ఇండియన్ పార్ట్నర్ అయినటువంటి జే సినిమాస్ అండ్ మిస్ దేవికుల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద కాజ్ ఆఫ్ మామిడి హరికృష్ణ గారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో వీఆర్ నాట్ జస్ట్ డూయింగ్ చారిటీ, నాట్ జస్ట్ చారిటీ, సో దిస్ ఈజ్ బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ అనుకున్నటువంటి దాంట్లో లింకప్ చేయడానికి అగైన్ వీ నీడ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పవర్ హౌస్, దట్ ఈస్ మేడం సువర్ణ, ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద పింక్ జాగ్వర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అండ్ అగైన్ మామిడి హరికృష్ణ గారు 2-3 మీటింగులు పెట్టి వారిని కూడా కన్విన్స్ చేసి ఇక్కడున్న తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సినిమా ప్రముఖులు అవనివ్వండి, సినిమా ఔత్సాహికులు అవనివ్వండి, ఎందరో ఉన్నారు, వాళ్ళని ఈ హాలీవుడ్ అండ్ పాన్ గ్లోబల్ ఫిల్మ్స్లో ఎందుకు లింకప్ చేయకూడదు అనేటువంటి ఐడియా. ఆయనకి తెలంగాణ అంటే ప్రాణం. సో ఆ నేల తల్లి గురించి ఎన్నో గొప్ప కథలు మాకు చెప్పారు. సో దానికి ఒక ప్రాసెస్ కావాలి. సో దెన్ వీ థాట్ 72 hour టీజర్ ఫెస్ట్ అనేది పెడదాం. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. ఒక 1 minute నుండి 1 to 2 minutes వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద మేకర్. ఒక టీం కింద ఫామ్ అయ్యి ఒక పర్సన్ ఒక టీంని ఫామ్ చేయగలరు. రెస్పెక్టెడ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ దశరథ్ గారు చెప్పినట్టు ఒక టీం ఫామ్ అవ్వగలిగి, బికాస్ నౌ ద టెక్నాలజీస్ ఓపెన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫామ్ అయ్యి ఒక టీజర్ చేసి వాళ్ళు చూపించగలిగితే దెన్ దే కెన్ బి టేకెన్. వాళ్ళ తలకు ఎబిలిటీ ఏంటి, స్టిల్ డూ దే రిక్వైర్ ద ట్రైనింగ్ ఆర్ దే కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ద డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నటువంటిది డిసైడ్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాను. సో ఆ టీజర్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ అనుకున్నటువంటిది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, పింక్ జాగ్వర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ జే సినిమాస్ విల్ గివ్ యూ. ఇస్ ఇట్ ఫెయిర్ ఎనఫ్? సో అది చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దిస్ ఈజ్ మై కాన్సెప్ట్ ఆన్ పేపర్. సో దానికి డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు. కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్ నుంచి పేపర్ పైన పెట్టి టైప్ చేసి ఈమెయిల్ చేయడానికి దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. కథలు అడిగితే కథలు లేపేసే అవకాశం ఉంటుంది అని దశరథ్ గారు కరెక్ట్. సో అది కరెక్ట్ కాదు. ఒక చిన్న టీజర్ దట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. సో కమర్షియల్గా ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఒక డెబ్యూ హీరో ఉంటే, కమర్షియల్గా ఒక డెబ్యూ హీరో లాంచ్కి that can be a horror genre or a rom-com or anything. And sorry for interruption, and we would like to invite our another part and member of our family and welcome Mr. Jagan, and he's a person from Seattle and a great personality. Please come here. Yeah, please be seated. So he is Mr. Jagan, and ఇండియాలో కొన్ని మేము చేస్తున్న వాటికి సపోర్ట్ చేయడానికి మాకు వన్ ఆఫ్ ద కీ మెంబర్ ఫర్ అవర్ పింక్ జాగ్వర్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ కళింగ రాయల్ హౌస్. థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జగన్ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్ యూ. సో ఓకే, వారు ఒకసారి మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ విల్ కంటిన్యూ. Thank you, Royal Highness, and thank you, Madam Suvarna, for giving me opportunity here. Thank you, and I'm looking forward to support you in all aspects. Thank you. Thank you very much. So వీరు కూడా మన భారతదేశం నుంచి వెళ్ళి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఒక అత్యంత ప్రపంచ ధనవంతులైనటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంటి పక్కనే ఆయన ఇల్లు కొనుక్కున్న స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి పేరు డాక్టర్ హరి అప్పనపల్లి అయితే చెప్పారు.
So I'm proud to say that he is my cousin Jagan Chikiprolu. He is from Nalgonda, small family నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు అతను ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడైన బిల్ గేట్స్ గారికి నేబర్గా ఉన్నారు. అది ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్. లెట్స్ హావ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ జగన్. ఇన్ ఎ షార్ట్ నోటీస్ ఒక 15 minutes ముందే ఫోన్ చేశారు, జగన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ రవీంద్ర భారతి, ఇట్స్ ఎ సర్ప్రైజ్, ప్లీజ్ జాయిన్ us. And he is here. He is so humble in spite of all his riches. Thank you. థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ జగన్ ఫర్ దట్. అంటే సింపుల్గా కనిపించే సునామీలందరినీ కూడా ఈ రకంగా ఒక త్రాటి మీదకి తీసుకొచ్చే ఒక కార్యక్రమం జరిగింది. దీనిని ఉపయోగించుకోవడానికి తమ పర భేదం లేకుండా క్రియేటివిటీ ఉంది, ప్యాషన్ ఉంది అనుకుంటే ఒక ఆస్పైరింగ్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ అనుకున్నటువంటి మామిడి హరికృష్ణ గారు చెప్పారు. ఆయన కమర్షియల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేశారా లేదా ఇలాంటి ప్రశ్నలు కొన్ని ఉండుండొచ్చు. బట్ అది సాధ్యం. ఎందుకంటే ఎటువంటి ఫిల్మ్ మేకర్కి తక్కువ కానటువంటి అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి విశేష జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మామిడి హరికృష్ణ గారు. ఆయనతో 5 నిమిషాలు మాట్లాడితే ఆ 5 నిమిషాలు ఆయన జ్ఞానం గురించి మాట్లాడతారు. హీ టాక్స్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ప్రపంచంలో ఎనీ టాపిక్ ఆయనకి ఇస్తే ఆయన అనర్గళంగా దాని గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడగలిగే దమ్ము ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన చెప్పి ఇంతమందిని కన్విన్స్ చేసి ఈ వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చారు. ఇక దర్శకులు గ్రేట్ డైరెక్టర్ దశరథ్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే చెప్పారో అది నిజం. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కారణంగా చాలా ఈజీ అయిపోయింది. సో డబ్బులు అనుకుంటూ స్టార్టింగ్ అంటాడు, డబ్బులు మాత్రమే అక్కర్లేదండి, ముందు డబ్బులు అక్కర్లేదండి. ఫస్ట్ ఒక ప్యాషన్ కావాలి, నేను ఎందుకు చేయలేను అనుకున్నటువంటిది ఉండాలి. సో అది ఉంటే కనుక సో whoever are the interested people can be part of this 72-hour Teaser Fest. దీంట్లో డౌట్స్ ఉండొచ్చు, మేము ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి సో ఆ ఇంటెన్షన్తో రాలేదు. కాబట్టి ఇది మేము ఉపన్యాసాలతో ఎక్కువ టైం తినకుండా బ్రీఫింగ్ చెప్పాం. సో Q&A సెషన్ అనుకున్నటువంటి దాంట్లో మైక్ విల్ బి గివెన్ టు యూ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ అండ్ వీ కెన్ ఆన్సర్. సో కాన్సెప్ట్ అనేది 2 పంపించాల్సి ఉంటుంది. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి లైఫ్ని బేస్ చేసుకొని బయోపిక్ మాత్రం కాదండి, ఫిక్షనల్ ఇన్స్పిరేషన్ అనే ఒక యునిక్ జాన్రాలో 15 ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం చేస్తున్నామండి. అండ్ ద ఇమ్మోర్టల్ ప్రెసిడెంట్ అనేది హాలీవుడ్ వెర్షన్, స్క్రీన్ ప్లేస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇన్ అనదర్ ఇంగ్లీష్ ప్లస్ 5 వరల్డ్ లాంగ్వేజెస్, సో టోటల్ 6 లాంగ్వేజెస్. సో దట్ ఈస్ ద సెపరేట్ వెర్షన్. సో డాక్టర్ కలాం గారిది సంబంధించి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇచ్చి ఒక టీజర్ కట్ చేయమంటే కాన్సెప్ట్ ఏం కట్ చేస్తారు అంటే నటులను ఇవ్వలేదు, మీకు ఎటువంటి రిసోర్సెస్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కాంటెంట్. ఎందుకు అంటే ఒక కమర్షియల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ని కట్ చేయమంటే దానికి ఒక యాక్టర్ కావాలి, దానికి కూడా కంటెంట్తో కట్ చేయొచ్చు. బట్ 2 minutesలో ఒక టీజర్ కట్ చేయమంటే ఒక కాంటెంట్ టీజర్ అది ఏం చేయొచ్చు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూ కెన్ జస్ట్ మెయిల్. సో దట్ కెన్ బి a page or a page and a half, that's up to you. That is one thing. అండ్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి తాలూకా లైఫ్ని అందరూ అది ఒక అల్ట్రా కమర్షియల్ ఫిల్మ్గా భావించకపోవచ్చు, దాని గురించి కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తాను. బట్ మేము పింక్ జాగ్వర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తయారు చేసినటువంటిది, అవర్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ద స్క్రీన్ ప్లేస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ అండ్ దశరథ్ గారు ద స్క్రిప్ట్ కేమ్ ఆసమ్లీ వెల్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత, పింక్ జాగ్వర్స్ అండ్ జే సినిమాస్ చేసిన ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత కలాం గారి లైఫ్ని ఇంత కమర్షియల్గా ఎసెన్స్ అనుకున్నటువంటిది కాకుండా ఇంత గొప్పగా చెప్పొచ్చా అంటే ప్రపంచం రిలీజ్ చేయడాలు థియేటర్కల్ రిలీజ్ ఉండదు కాబట్టి అందుకే ఒకటి మెన్షన్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ బడ్జెట్ దట్ యూ కెన్ మేక్ ద సో కాల్డ్ 30 seconds or 1 minute or 2 minutes, దట్ ఇస్ అప్ టు యూ. ఆ సో కాల్డ్ థింగ్ని ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని ఇచ్చి అందరికీ సమానంగా ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ 11 members కూడా అగైన్ దే విల్ బి గివెన్ 72 hours ఆఫ్ టైమ్. ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆ 72 hours they have to make the teaser with the support of the production support what we give and we have to submit the trailers. అది చూసినటువంటి పీపుల్లో 3 members-ని సెలెక్ట్ చేసి we want to place them. The so-called person can be the director, the so-called person cinematographer అయితే ఆయన డైరెక్ట్గా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక ఆడమ్ నట్స్కి ఉల్ఫ్తో పాటు కో-డైరెక్షనల్ వెంచర్ చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు. సో ఇది చాలా జెన్యూన్గా చేయాలని అనుకుంటున్నాం. సో ఇది మామిడి హరికృష్ణ గారు వారికే చెప్తారు అనుకుంటున్నాం. మేము యునానిమస్గా అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ
ఆయన వెరీ సిన్సియర్, వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, వెరీ జెన్యూన్, అండ్ ఆయన టాలెంట్ పక్షపాతి. అండ్ ఎక్కడ టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళని ఎటువంటి విచక్షణ లేకుండా సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటారు. కాబట్టి ఈ కమిటీలో వారిని ముఖ్యులుగా మేము ఉండమని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాం. అండ్ ఎటువంటి అవకతవకలు జరగక అవకాశం కూడా లేకుండా దానిని వారి సారథ్యంలో జరుగుతుంది. అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ ఉంటారు, చూసి దే విల్ బి డూయింగ్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 72-hour teaser fest. So it's a lot to talk and all. So let us go have a Q&A, and thank you very much for your attendance and presence here. మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం అనేటువంటిది మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. బికాజ్ వేదిక మీద కూర్చుంటే తోపులు కాదండి, వాళ్ళని కలిసే మీరు అవకాశం ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ మేము ఉండలేము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్లెస్సింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us, and థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ విల్ లైక్ టు టెల్ యూ. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, సిడ్ ఫీల్డ్, మెకెన్సీ లాంటి పెద్ద పెద్ద రచయితలు ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే సినిమా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి, స్క్రీన్ ప్లేకి సంబంధించిన రచయితలు, మనం ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ బుక్స్ రెఫర్ చేస్తాం. మన లైబ్రరీలో కూడా ఆ బుక్సే ఉన్నాయి. సో తెలుగు వారికి అది లేదనేది ఒకటి పెద్ద లోటు ఉండిపోయింది. మనకు లేదు, మన నేటివిటీకి అనుకూలంగా లేదని. సో ఆ లోటును భర్తీ చేస్తూ ఒక హ్యాండ్ బుక్ లాగా అద్భుతంగా మీకు ఎన్నటిగా మీరు అది గైడింగ్ లైట్, ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఒక గైడింగ్ లైట్ లాగా బుక్ రాశారు. త్వరలోనే రిలీజ్ కాబోతుంది. అది కథారచన అనే పుస్తకం. సో వారే రాశారు, కావాలని మీ అందరి కోసమే పర్టికులర్గా తన అనుభవం, తన జ్ఞానం అంతా రంగరించి క్రిస్ప్గా చేసి మనకు పుస్తకాన్ని అందించారు. సో అందుకే వారు ఇది కరెక్ట్గా మీకు కాన్సెప్ట్ని చెప్పగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ దశరథ్ గారు. So I would like to request His Royal Highness Prince to honor Mamadi Harikrishna garu. హీరో క్యారెక్టర్ని తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, హీరో బలవంతుడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ మోయలేకపోతా ఉంది నీళ్ళు అని తెలిస్తే తను అంత పెద్ద విగ్రహాన్నే తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ నీళ్ళల్లో పెట్టడానికి వెళ్తాడు. అంటే అసామాన్యమైన బలం ఉంది. పెంచుతున్న తల్లి అంటేనే అంత ప్రాణం ఉంది. అంటే ఫోర్ షాడోయింగ్ ఏంటి, రేపు మళ్ళీ అసలు తల్లి తెలిస్తే ఇంకే రేంజ్లో ఉంటాడు. మూడోది ఏంటంటే దేవుణ్ణి కూడా లెక్క చేయడు, అది పగలగొట్టైనా తీసుకెళ్ళి అక్కడికి వెళ్తాడు. సో ఇది దాని క్యారెక్టర్ అనేది విజువల్గా చెప్పారు కదా. అలా మనం అర్థం చేసుకున్న కలాం గారు ఏంటి, దాన్ని ఫోర్ షాడో చూస్తే ఎలాంటి ఇంట్రడక్షన్ కమర్షియల్గా చేస్తారనేది వాళ్ళ అభిప్రాయం అని అనుకుంటున్నాను. అంతేనా? రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే ఓవరాల్గా అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు కలాం గారిని ఎలా చూస్తున్నారో కథ రాసుకోకపోతే యూ కెనాట్ క్రియేట్ టీజర్. సో ఓవరాల్గా 2 పేజెస్లో అన్న కథ రాసుకుంటే దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు మేక్ ఏ టీజర్ అని ఉద్దేశం. అదే మీకు ఒకసారి చెప్పాలనిపించింది, ఎందుకంటే ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోవద్దని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీరు చెప్పింది నేను ఇంకా కొంచెం యాడ్ చేస్తాను. కలాం గారి గురించి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వీరు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అయినా కూడా కలాం గారిని తెలిసిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా వారికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కలాం గారిని ఒక 12 సంవత్సరాల నుంచి ఎరుగుతాను, రైట్? నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాంటి రాళ్లల్లో ఉన్న రత్నాలను బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఈ ఫిల్మ్లో క్రోడీకరించాలనేది ప్రిన్స్ అదే తాపత్రయంతో వీరు ప్రపంచం అంతా తిరుగుతున్నారు. మామూలుగా పుస్తకాలు ఉన్న చేసేది ఏదో బయోపిక్ లాగా చేసేది అలా కాకుండా ఒక క్రియేటివ్ and bring the things that are hidden about Kalam to depict in this movie అనేది వారి కోరిక. అండ్ ఫర్ యువర్ ఈజీ కన్వీనియన్స్ మేబీ మీ అందరి దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయనుకుంటాను. సో యూ కెన్ టేక్ మొబైల్స్ అండ్ యూట్యూబ్ ఉందండి అందరి దగ్గర. కెన్ యూ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ అప్ అండ్ Pink Jaguars Entertainment. So the moment you subscribe, the team will be immediately registering your so-called ticket. Whatever you communicate, it will be coming for our domains directly. Yeah.